کہ اس کے صدقے میں تمہارے سارے ماں باپ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو جائیں، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور کتنی خوشی ہوگی تمہارے ماں باپ کو کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے مجھے یاد رکھا، اور اس کی برکت سے آپ سال بھر اپنے رزق کے دروازے کھلے رکھیں، اس لیے کہ رحمت کی دعا ہوگی، سال بھر آپ کے رزق کے، آپ بلا و مصیبتوں سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ تمہاری ماں کی اور تمہارے باپ کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو کوشش یہ کریں بچوں سے بھی پڑھا، کم از کم 5 مرتبہ، جسٹ 5 ٹائمز بچوں سے پڑھوا کے بولو کہ یہ ہم تحفہ دے رہے بیوی کو اور اللہ کے رسول کو، اور میری ماں جناب خدیجہ الکبریٰ دے کے اس کے بعد دیکھو کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ نور، یہ وہ بیوی، یہ وہ شہزادی جو مرکز ہے اہل بیت کے لیے، اور اللہ اور ہمارے درمیان اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، ایسا واسطہ کہ اگر نام فاطمہ زبان پر آ جائے تو تمہاری تقدیر بدل جائے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ کر کے دیکھو، بی بی کا نام یہ وہ نام ہے کہ جس نام سے کائنات اپنے مقام پر ہے۔ بگ سیلیبریشن آپ اپنے گھر میں اس کو شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ اور میں نے تقریر کا آغاز مشہور سورہ کہ جو آج کی رات کے لیے ہے، انا آتیناک الکوثر، یہ سورہ شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس لیے کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو اس وقت مکے کے وہ سارے ظالمین، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، ولید ہو، خالد ہو، ابو سفیان، یہ سارے وہ ظالمین مکے کے کافر اور مشرکین نے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ اب رسول کی ایج بھی ہو گئی، آلموسٹ 53 یا 52 ایئرس کے ہو گئے، اب ان کے پاس لڑکی پیدا ہوئی، اب ان کی نسل ختم ہو گئی، ابتر۔ لیکن شان پروردگار جب یہ بات سرکار کے کانوں تک آئی تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی، ہرٹ ہوئی۔ جب ہرٹ ہوئے تو اللہ سے بڑا کون تھا کہ جو رسول کو سکون پہنچا تھا؟ پروردگار نے فوراً پورا سورہ بھیج دیا، بھیج کے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور کوثر یہ وہ حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ کوثر کے لیے تمام علماء نے یہ لکھا کہ کثیر اولاد کا مطلب ہے کوثر، اور کوثر اللہ نے دیکھ کر سکون ایسے دیا، اتنا اطمینان ہوا، اس لیے کہ جب آیا سورہ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کی حقیقت یہ دیکھو کہ آج دنیا میں جن لوگوں نے، اور سے سنے، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو ابتر کہا تھا کہ نسل ختم ہو گئی، آج ان کی نسل باقی نہیں ہے، آج نسل رسول بی بی زہرا کے بطن سے آج بھی باقی، لاکھوں کی تعداد میں اولاد فاطمہ آج موجود ہے۔ سکون رسول کو ملا، وہ سارے کے سارے کہ جنہوں نے ابتر کہا تھا، اگر ان کی نسل میں کوئی ہے بھی، کوئی اگر ابو جہل کا بیٹا ہے یا اگر کوئی ابو لہب کا بیٹا ہے تو وہ فخر کے ساتھ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا۔ یہ ظالمین نے کہا تھا نا کہ ابتر ہوگی، نہیں بول سکتے، کوئی بولتا ہی نہیں۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے کہا کہ میں نسل ابو جہل سے ہوں، لیکن اس کے برعکس وعدہ پروردگار ایسا پورا ہوا کہ آج صبح شام اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے، صلوات بھیجی جاتی ہے۔ بی بی زہرا کی رات ہے دوستو، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس رات کا انتظار اللہ کے رسول نے کیا تھا، اور ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہ وہ رات آئے اور پھر وہ صبح ہو کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی، تو اتنا بڑا ثواب۔ اور آج سب سے اچھی بات یہ ہو، سال بھر مغفرت کی رات ہے، تو آج مغفرت کرانا، اپنی معافی کرانا، اور وہ مرحومین کے لیے کہ جن کے لیے ہم یہ مجلس کا جشن کرتے ہیں سال ثواب کے لیے، اس سے بہتر واسطہ نہیں ہے اپنے سارے مرحومین کو بخشوانے کا۔ یہ بگ بلیسنگ ہو گئی ہمارے اوپر، اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے شب جمعہ میں اس سال شب جمعہ، تو جتنے مرحومین کے لیے آپ دعا کر سکتے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد، اپنے سارے مرحومین کی نجات دلا دو، سارے مرحومین کی لہد میں رحمتوں کو برسا دو، اس لیے کہ بی بی فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں کہ وہ دعا کرے نام فاطمہ لے کر آپ اپنے مرحومین کو بخشو۔ صلوات کی ایک تسبیح
सलवात की 110 मरतबा पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजो, और बीबी खदीजतुल कुबरा और अल्लाह के रसूल को हदिया करो। इससे बड़ा कोई तोहफा हम शहजादी कौनैन की बेटा उनके बाबा को और उनकी माँ को नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे वो मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं, हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय सलवात की। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आज की रात क्या करना, सो जाना या आप मुबारकबाद देना। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का तरीका होता कि जब हम भी किसी की बर्थडे में दुनिया में जाते हैं, किसी की सालगिरह में जाते हैं, तो गरीब से गरीब भी होगा, वो कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लेके जाएगा। गिफ्ट एक दस्तूर है गिफ्ट देने का, और इस्लाम भी ये बोलता है कि तोहफा दो जिससे तुम्हारे ताल्लुकात बढ़े, जिससे तुम्हारी मोहब्बतें बढ़े। तो उससे रिलेशनशिप बिल्ड होती जब आप किसी को गिफ्ट देते। तो इससे बेहतर गिफ्ट हमको मौका क्या है कि हम शहजादी कौनैन के दरवाजे पे खड़े और हमारी माँ बीबी खदीजतुल कुबरा को जरूर देना, अल्लाह के रसूल को तो उनकी बेटी का और खदीजा को उनकी बेटी, एक लौती बेटी, ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 110 मरतबा सलवात पढ़ के मैं सारे सुनने वालों को बोल रहा हूँ, आज की रात पढ़ो सलवात इसलिए, और ये बोलो कि आज शब जुमा है, अल्लाह को और बीबी का वास्ता देके अल्लाह की बारगाह में ये बोलो कि परवरदिगार शहजादी कौनैन का वास्ता, उनकी सालगिरह, तेरे हबीब के घर की पहली खुशी, तेरे हबीब के घर की पहली खुशी, खदीजतुल कुबरा के घर की पहली खुशी, तो माँ और बाप बेटी की मुबारकबाद देकर अपने सारे मरहूमीन को बख्शवा दो। अगर तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, भाई बहन रिश्तेदार जितने हैं और जितने मोमिनीन मोमिनात इस वक्त हैं, उन मरहूमीन है, उनको बख्शवाने का, उनको तोहफा देने का बेहतरीन। आप जब सलवात पढ़ेंगे तो आप ये नियत करना कि मैं ये सलवात मेरी मरहूम माँ की तरफ से या मरहूम बाप की तरफ, मोमिनीन मोमिनात की तरफ से पढ़, ऑन बिहाफ ऑफ देम। जब वो लोग जिंदा थे तो वो लोग पढ़ते थे, तो उनके बिहाफ में मैं पढ़ा। आप अंदाजा लगाओ कि मरने के बाद भी जब आप अपने मरहूमीन की नियाबत में दुरूद पढ़कर अल्लाह की बारगाह में बीबी फातिमा की विलादत की मुबारकबाद देंगे, तो इसके सदक़े में तुम्हारे सारे माँ बाप के गुनाह सगीरा और कबीरा माफ होंगे, उनके दर्जात बुलंद होंगे, और कितनी खुशी होगी तुम्हारे माँ बाप को कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे याद रखा, और उसके इसकी बरकत से आप साल भर अपने रिस्क के दरवाजे खुले रखें, इसलिए कि रहमत की दुआ होगी। साल भर आपके रिस्क, आप बलाओं मुसीबतों से बच जाएंगे, इसलिए कि तुम्हारी माँ की और तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। तो कोशिश ये करें, बच्चों से भी पढ़ा, कम से कम 5 मरतबा सलवात, जस्ट 5 टाइम्स बच्चों से पढ़वा के बोलो कि ये हम तोहफा दे रहे बीवी को और अल्लाह के रसूल को और मेरी माँ जनाब खदीजतुल कुबरा को। देखिए उसके बाद देखो कि तुम्हारे जिंदगी में चेंज कितना आता और तुम्हारे मरहूमीन को सवाब कितना पहुंचता। दोस्तों, हम कुछ भी नहीं दे सकते मरने के बाद सिवाय ईसाले सवाब के, हमारे पास कुछ नहीं है जो अपने माँ बाप को दे। तो उसके लिए और आज की रात सिर्फ नाम ज़हरा, बीबी ज़हरा, या ज़हरा अदरिकनी, या ज़हरा अदरिकनी, आप ये बोलो कि अल्लाह मेरी बीबी ज़हरा आप मेरी मदद कर, या ज़हरा, या मौलाती, या फातिमा अदरिकनी, जितना बोल सकते जितना। और वाकया यही जब मक्के में आई, जब इस्लाम 5 साल का था, उस वक्त शहजादी की विलादत होती है। मक्के में हर तरफ काफिर मुशरिकीन भरे हुए, उस वक्त चंद मुसलमान हैं जो नए नए मुसलमान हुए। तो उस वक्त ये हुआ कि बीबी खदीजा का जब ये रात आई, आप अपने घर में थी मक्के में, और उन्होंने कुछ औरतों को वहां पे, उस वक्त कोई हॉस्पिटल्स तो नहीं थी, कुछ औरतों को बुलवाया, पैगाम भिजवाया कि इस वक्त मेरे पास विलादत होने वाली और तुम लोग आओ और आके मेरी हेल्प करो। जितनी औरतों के पास पैगाम गया वो सारी की सारी काफिर थी,